बड' लाइभ 24 स्टुडिअ आं किंकन मुसाहारि मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। जिनारसियाव गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जादों सासे बर' आइजोआ। गरेस्वरनि सासे बर' आइजोआ गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जानांदों जिनारसि फाहामसालियाव। आबुं रादाब नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। जिनारसि हस्पिटालाव गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जानांबाय सासे बर' आइजोआ। साहा गुवाहाटी एबा उत्तर गुवाहाटीनि जिनारसि हस्पिटालाव बेरामायखौ गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जानांदों बेबायदिनो सासे बर' आइजोआ। फाहामथाय होनायनि गोथौ अजद सिखारदों। गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि गोथौ अजद सिखारदों। हस्पिटालनि डाक्टर दुर्गम नन्द किशोरनि हेंथायै बे गोथौ अजदखौ सिखारदों। बेरामिखौ गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि गोथौ अजद सिखारदों। गरेस्वर महिरिपारा पुखुरिपार गामिनि अलका नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ सैनांदों। 37 बोसोरनि बे आइजोआ गल्ड ब्लाडाराव अन्थाइ जानायाव फाहामथाय लानो थिसननाय जादोंमोन। थांनाय 3 डिसेम्बरावनो जिएनआरसि हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन फाहामथायनि थाखाय आइजोआ। आरो हस्पिटालाव बै सानखालिनो अपारेशन खालामना उन सानखालि आइजोखौ डिस्चार्ज होयो फाहामसालिया जिएनआरसि हस्पिटाला। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि उन सानखालिनो उदैया बुगानानै दुखांनानै बेबायदिनो गोब्राब जब्रा जायो अलका नार्जारिया। बेबायदिनो गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जानांबाय गरेस्वरनि महिरिपारानि सासे बर' आइजोआ। आरो दासान्दि जिएमसिआव फाहामथाय लागासिनो दं सैनांनाय आइजोआ। जिएमसिआव फाहामथाय लागासिनो दंब्लाबो सिगाङाव बेबायदिनो जा गोरोन्थि फाहामथाय मोनैयाव दासिमबो मोजां फाहामथाय मोनैयाव दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै आइजोआ। जिनारसियाव गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जाबाय बेबायदिनो बर' आइजोआ। सा गुवाहाटीनि उत्तर गुवाहाटीनि जिनारसि हस्पिटालाव बेरामिखौ गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि गोथौ अजद सिखारदों। हस्पिटालनि जिनारसि हस्पिटालनि डाक्टर दुर्गम नन्द किशोरनि हेंथायै बे गोथौ अजद सिखारदों। बेरामिखौ गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि गोथौ अजद सिखारदों। आरो बेबायदिनो जिनारसि हस्पिटालाव बेरामिखौ गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि गोथौ अजदखौ सिखारदों। गरेस्वर महिरिपारा पुखुरिपार गामिनि अलका नार्जारी मुंनि 37 बोसोरनि आइजोआ गल्ड ब्लाडार अन्थाइ जानायाव थांनाय 3 डिसेम्बराव जिएनआरसि हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन। आरो हस्पिटालाव बै सानखालिनो अपारेशन खालामना उन सानखालिनो आइजोखौ डिस्चार्ज होयो जिएनआरसि हस्पिटाला। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि उन सानखालिनो उदैया बुगानानै गोब्राबै जखम जायो अलका नार्जारिया। बेबायदिनो थासारियाव आइजोखौ फिन उत्तर गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालाव थिसनफिननाय जायो। बेवहाय सासे फाहामगिरियानो गोबां सान हमनानै फाहामथाय होदोंब्लाबो नाथाय सावस्रिया जोबोद गाज्रि जालांदों। सावस्रिनि फारसे जोबोद गाज्रि जालांनायाव न'खरनि सुबुङा बेरामिखौ थांनाय 12 डिसेम्बराव जिएनआरसिनिफ्राय जिएमसिएचआव लाबोनानै थिसननाय जायो। आरो न'खरनि सुबुङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला जिएमसिएचआव फाहामथाय होगासिनो दंब्लाबो सिगाङाव मोजां फाहामथाय मोनैयाव दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै आइजोआ। जिएमसिएचनि फाहामगिरिया सावस्रि आनजाद खालामनानै अलका नार्जारिया जिएनआरसि हस्पिटालाव गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जानायनि बाथ्राखौ रोखा खालामना होनायनिबो अजद दैखाङो न'खरनि सुबुङा। आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बेसोदि क्वालिटि भेलु आरो ट्रास्टनि बाथ्रा बुंनाय गावारि खोन्दोनि फाहामसालियाव गोबां मिजिं लानानै गोबां बिबांनि रां खरसा खालामनानैबो बेरामिखौ मोजां थासारियाव लाबोनो हायैनि सोलायै गोरोन्थि फाहामथायनि बोलि जानायाव बेरामिनि न'खरा जोबोद दुखु आरो जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। आरो बेनिखायनो फाहामसालिनि हेंथायै आयेननि राहा लानो थांखि आजावदों सैनांनाय न'खरा। बिदिबा खोनासंदो सैनांनाय दुखुथिया न'खरा बे आयदाखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों। আৰু মই গড়েশ্বৰৰ বাসিন্দা। গাঁৱৰ নাম পুখুৰীপাৰ মহৰিপাৰা পোষ্ট অফিচ। আৰু আমি গৈছিলোঁ একচুৱেলি মোৰ ভাই বোৱাৰীৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি জিএনআৰচিলৈ গৈছিলোঁ। আৰু আমাৰ এডমিশ্যন হৈছিলে তাইৰ এখন ডিচাৰ্জ চামাৰি হয়, ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি কথা। আমি গৈছিলোঁ, এডমিশ্যন হৈছিলে আমাৰ 3 ডিচেম্বৰ। আৰু একজেক্টলি 3 ডিচেম্বৰত আমাৰ অপাৰেশ্যনটো হ'ল যেনিবা। আৰু পিছদিনাখন 4 ডিচেম্বৰত আমাৰ ডিচাৰ্জ তেখেতসকলে দিছিলে। আৰু ডিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আমি যেনিবা ভালে আহিছিলোঁ ঘৰত। আহি পোৱাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা পেটটো ফুলি গৈছিলে। আৰু পেট ফুলি গ'ল যেনিবা। পেট ফুলি যোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যাব লগা হ'ল হস্পিটাললৈ। যোৱাৰ পিছত সিহঁতে যেনিবা কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ। ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে থাকিলে আৰু দীঘলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিল। পইচা পাতিও আমাৰ বহুত গ'ল। এণ্ড পিছত কি হ'ল 12 ডিচেম্বৰত
12 ডিচেম্বৰত আমি ভাল হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ এটা কণ্ডিশ্যন দেখা নাই। কণ্ডিশ্যন দেখা নোপোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আকৌ আমি আনিব লগা হ'ল। যিহেতু ভাল নহ'ল পেচেণ্টজন, আমি পিছত GMC-লৈকে নিব লগা হ'ল। আৰু সিহঁতৰ গ'ল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন আছিলে। ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল। GNRC-ত ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে। হয়, ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল। GMC চিকিৎসকে তেনেকৈ কৈছে নেকি ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল? GMC-ত যেতিয়া আমি লৈ গৈছিলোঁ, তাত চিকিৎসকে ক'লে যেনিবা তাত বহুত ছেভিয়াৰ ইঞ্জুৰি হোৱা বুলি কৈছিল ভিতৰত। তলত মানে তেখেতসকলৰ যেতিয়া মানে হেৰি হৈছিলে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে, মানে সেইটো ৰং ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কৈছে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে এজন পেচেণ্টক ভাল হোৱাৰ এটা আশাৰে আমি যাওঁ, যেনিবা এটা ভাল ছাৰ্ভিচ, ভাল সেৱা আমি পাম বুলি পেলাই, ভাল ট্ৰিটমেণ্টৰ আশা কৰি পেলাই আমিও গৈছিলোঁ। কিন্তু লাষ্টত দেখিলোঁ তেখেতসকলে একচুৱেলি এজন পেচেণ্টক পেচেণ্ট বুলি নাভাবে, সেৱা মনোভাৱটো নাই। আৰু মোৰ দৃষ্টিতো তেখেতসকলে এইটো এটা বিজনেছ সেই হিচাপতহে লোৱা মোৰ অনুভৱ হয়। আৰু পেচেণ্ট এজনক সিহঁতে প্ৰডাক্ট বুলি ভাবে, ইনকাম কৰাৰ কাৰণে এটা পদ বুলি ভাবি লয় বা এটা প্ৰডাক্ট বুলি ভাবি লয়। কাৰণ মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা নথকা কোনো এজন ডক্তৰক এজ এ চিকিৎসক হিচাপে যিকোনো এটা এনেকুৱা প্ৰাইভেট হস্পিটেলত ৰাখি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখাটো মোৰ হিচাপত উচিত হোৱা নাই। কিবা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি? এতিয়া তেখেতসকলক আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াভাৱে যাব বিচাৰিম, ন' ডাউট। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কি আহ্বান জনাব? মুখ্যমন্ত্ৰীক মই তেখেতক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে তেখেতে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নথকা যিবিলাক ডক্তৰ, তেখেতসকলৰ পৰা যেন আমাক অলপ মানে হেৰি কৰে, ৰক্ষা কৰে, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিম। পিছত ঘৰত আহি আমি দেখিলোঁ যে পেচেণ্টে মানে একো খাবই নোৱাৰে। মেডিচিন যেতিয়া খুৱাই তাৰমানে পানী মেডিচিন চব ওলাই দিলে আমি ভাবিলোঁ বহুত ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে। তথাপিও আমি ভাবিলোঁ মেডিচিনটো কিজানি খোৱালে ভাল হ'ব। পিছদিনাখন আমি আকৌ মেডিচিনটো খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। পিছত দুদিন আমি ৰাখি ঘৰত যেতিয়া আমি প্ৰব্লেমটো বেছি পাইছোঁ, আমি ডক্টৰলৈ আকৌ গুচি গ'লোঁ। আমি GNRC-তে লৈ গ'লোঁ, যিটো ডক্টৰে আমাক হেৰি কৰিছিল, দুৰ্গম নন্দ কিশোৰে। এওঁৰ ডক্টৰ তাতে ওচৰত লৈ গ'লোঁ। ডক্টৰে আমাক চাই পেলাই কৈছে কি, পেচেণ্টটো যেতিয়া আমি তাতে ভৰ্তি কৰা লাগব এই ইমাৰ্জেঞ্চি, তেতিয়া ডক্টৰে পেচেণ্টটো চাই পেলাই কৈছে যে এইটোতো পেটটো ফুলি গৈছে, এইটো আকৌ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আমাৰতো চিন্তাত পৰি গ'ল, অপাৰেশ্যনটো ইমান সোনকালে কৰিব নোৱাৰে ৰ'ব, ঘৰৰ মানুহ আমি কনচাল্ট কৰিব লাগিব। অপাৰেশ্যন সিদিনাখন মাত্ৰ কৰি গ'ল, আমি ইমান সোনকালে আৰু কেনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰিব দিম। পিছত আমি ভাবিলোঁ কি, ঘৰত আমি চব ফোন কৰিলোঁ, বা ককাই ভাই আমাৰ হাজবেণ্ডকো ফোন কৰি দিছে, ভাইটিক ফোন কৰি পেলাই আমি জনালোঁ যে এনেকৈ অপাৰেশ্যন হ'ব। তেতিয়া আমাৰ ভয় লাগি গ'ল। পিছত ডক্টৰে কৈছে অকণমান ৰ'বা, চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি MRCP কৰি চাম আগতে, MRCP কৰাৰ পিছত আমি ৰিপৰ্টটো দিম। MRCP যেতিয়া কৰিছে সিহঁতে আমাক MRCP ৰিপৰ্টখনে দেখা নাই, সিহঁতে জাষ্ট মানে সিহঁতে শ্ব' কৰাৰ কাৰণে বাকী এনেকৈ পেচেণ্টে আছে সেইটো চোৱা বুলি কৈছে, আমাক ৰিপৰ্টটো দিয়া নাই আজিলৈকে। কি হ'ল পিছত পেচেণ্টটো বেছি ছিৰিয়াছ হৈয়ে গ'ল, দুৰ্বলো হৈ গ'ল। পিছত আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে পেচেণ্টটো থৈ দিলে বেছি নহ'ব, আমি প্ৰায় এসপ্তাহ আমি থৈ দিলোঁ তাতে। একো তাৰমানে সিহঁতে অকল কৈছে কি তাৰমানে এণ্টিবায়'টিক দি আছে, এণ্টিবায়'টিক মেডিচিনেদি কি হ'ব এতিয়া। দুদিনমান পিছতে আমি গম পাইছোঁ যে লিভাৰতো এফেক্ট হোৱা বুলি। আকৌ দুদিন পিছত গম পালোঁ যে আকৌ জণ্ডিছ ওলাইছে। সেনেকৈ বেমাৰবিলাক এটা ওলাই আছে, আমাৰ ভয় লাগি গ'ল। পিছত আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ডক্টৰে হেৰি কৰিলোঁ, আমি GMCত আমি ভৰ্তি কৰাই দিলোঁ। GMCত ভৰ্তি কৰাই পেলাই তাতে ডক্টৰে চোৱাৰ পিছত আমাক কৈছে কি তাতে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে, যিটো আমাৰ খাদ্যনলীটো ফুটা আছে আৰু বিভিন্ন কিবা কিবি ইনজিউৰ্ড হোৱা বুলি কৈছে। পিছত আমি আৰু ভাবিলোঁ তাতে অপাৰেশ্যন কৰাই ভাল হ'ব। পিছত ছাৰে কৈছে ভাল হ'ব বুলি, অপাৰেশ্যনটো কৰিলে। পিছত অপাৰেশ্যন কৰি আমি এতিয়া দেখিলোঁ যে আৰু পেচেণ্টটোৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে, এইটো ৰং ট্ৰিটমেণ্ট বুলিয়ে কৈছে। আমাৰ এই গুৱাহাটী GMC ডক্টৰে আমাক পুৰা স্পষ্ট কৈ দিছে যে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। হয়, এতিয়া ছাৰে কৈছিলে এইটো কথা যে ৰং ট্ৰিটমেণ্টটো হৈছে, এইটো কি কৰা যায় এইটো চিন্তা কৰক, যদি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া যাব পাৰে। কোন ডক্টৰে কৰিছিল? তাতে ডক্টৰে পাৰিক ছাৰে কৰিছিল, পাৰিক চৌধুৰী। ছাৰে কৈছে যদি আইন প্ৰক্ৰিয়ালৈ যায়। GNRC-ত কোনে কৰিছিল অপাৰেশ্যনটো? GNRC-ত দুৰ্গম নন্দ কিশোৰ। তেওঁ ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিল? ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে GNRC-খন মানে ইমানেই বেয়া, তাৰমানে সিহঁতে নতুন ডাক্তৰবিলাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে, চিকিৎসাখন কৰিম বুলি সিহঁতে আশা দিয়ে, ভাল হ'ব বুলি আশা দিয়ে, আমি চিকিৎসা সেইকাৰণে আমি চবেই পেচেণ্টবিলাকে লৈ যায়,
কিন্তু সিহঁতে আশামতে সিহঁতে কামখিনি কৰি দিব নোৱাৰে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই সেই ডক্টৰবিলাক নতুন ডক্টৰ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাইজক এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে কোনো ধৰণৰ কিবা কিবি বেমাৰ হ'লে যেন তাতে নিনিয়ে, তাৰ পৰা যেন ভাল এটা পাবৰ কাৰণে ভাল চিকিৎসা এটা বিচাৰি যেন যায়, তাতে GNRCত নগৈ বেলেগ এটা চিকিৎসা বিচাৰি যোৱাই ভাল হ'ব বুলি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম কমল বড়ো হয় আৰু মই গড়েশ্বৰৰ বাসিন্দা। গাঁৱৰ নাম পুখুৰীপাত, মহৰীপাৰা পোষ্ট অফিচ। আৰু আমি গৈছিলোঁ একচুৱেলি মোৰ ভাই বোৱাৰীৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি GNRCলৈ গৈছিলোঁ। আৰু আমাৰ এডমিশ্যন হৈছিলে তাইৰ এখন ডিচাৰ্জ চামাৰি হয়, ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি কথা। আমি গৈছিলোঁ, এডমিশ্যন হৈছিলে আমাৰ 3 ডিচেম্বৰ আৰু একজেক্টলি 3 ডিচেম্বৰত আমাৰ অপাৰেশ্যনটো হ'ল যেনিবা। আৰু পিছদিনাখন 4 ডিচেম্বৰত আমাৰ ডিচাৰ্জ তেখেতসকলে দিছিলে। আৰু ডিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আমি যেনিবা ভালে ভালে আহিছিলোঁ ঘৰত। আহি পোৱাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা পেটটো ফুলি গৈছিল আৰু পেট ফুলি গ'ল যেনিবা। পেট ফুলি যোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যাব লগা হ'ল হস্পিটাললৈ। যোৱাৰ পিছত সিহঁতে যেনিবা কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ। ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে থাকিলে আৰু দীঘলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিল, পইচা পাতিও আমাৰ বহুত গ'ল। এণ্ড পিছত কি হ'ল 12 ডিচেম্বৰত আমি ভাল হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ এটা কণ্ডিশ্যন দেখা নাই। কণ্ডিশ্যন দেখা নোপোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আকৌ আমি আনিব লগা হ'ল। যিহেতু ভাল নহ'ল পেচেণ্টজন, আমি পিছত GMCলৈকে নিব লগা হ'ল। আৰু সিহঁতৰ গ'ল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন আছিলে। ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল। GNRCত ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে। হয়, ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল। GMC চিকিৎসকে তেনেকৈ কৈছে নেকি ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল? GMCত যেতিয়া আমি লৈ গৈছিলোঁ তাত চিকিৎসকে ক'লে যেনিবা তাত বহুত ছেভিয়াৰ ইঞ্জুৰি হোৱা বুলি কৈছে ভিতৰত। তলত মানে তেখেতসকলৰ যেতিয়া মানে হেৰি হৈছিলে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে, মানে সেইটো ৰং ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কৈছে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে এজন পেচেণ্টক ভাল হোৱাৰ এটা আশাৰে আমি যাওঁ যেনিবা, এটা ভাল ছাৰ্ভিচ, ভাল সেৱা আমি পাম বুলি পেলাই, ভাল ট্ৰিটমেণ্টৰ আশা কৰি পেলাই আমিও গৈছিলোঁ। কিন্তু লাষ্টত দেখিলোঁ তেখেতসকলে একচুৱেলি এজন পেচেণ্টক পেচেণ্ট বুলি নাভাবে, সেৱা মনোভাৱটো নাই। আৰু মোৰ দৃষ্টিতো তেখেতসকলে এইটো এটা বিজনেছ সেই হিচাপতহে লোৱা মোৰ অনুভৱ হয়। আৰু পেচেণ্ট এজনক সিহঁতে প্ৰডাক্ট বুলি ভাবে, ইনকাম কৰাৰ কাৰণে এটা পদ বুলি ভাবি লয় বা এটা প্ৰডাক্ট বুলি ভাবি লয়। কাৰণ মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা নথকা কোনো এজন ডক্টৰক এজ এ চিকিৎসক হিচাপে যিকোনো এটা এনেকুৱা প্ৰাইভেট হস্পিটেলত ৰাখি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখাটো মোৰ হিচাপত উচিত হোৱা নাই। কিবা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি? এতিয়া তেখেতসকলক আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াভাৱে যাব বিচাৰিম, ন' ডাউট। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কি আহ্বান জনাব? মুখ্যমন্ত্ৰীক মই তেখেতক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে তেখেতে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নথকা যিবিলাক ডক্টৰ, তেখেতসকলৰ পৰা যেন আমাক অলপ মানে হেৰি কৰে, ৰক্ষা কৰে, সেইটো মই ক'ব বিচাৰিম। পিছত ঘৰত আহি আমি দেখিলোঁ যে পেচেণ্টে মানে একো খাবই নোৱাৰে। মেডিচিন যেতিয়া খুৱাই তাৰমানে পানী মেডিচিন চব ওলাই দিলে আমি ভাবিলোঁ বহুত ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে। তথাপিও আমি ভাবিলোঁ মেডিচিনটো কিজানি খোৱালে ভাল হ'ব। পিছদিনাখন আমি আকৌ মেডিচিনটো খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। পিছত দুদিন আমি ৰাখি ঘৰত যেতিয়া আমি প্ৰব্লেমটো বেছি পাইছোঁ, আমি ডক্টৰলৈ আকৌ গুচি গ'লোঁ। আমি GNRCতে লৈ গ'লোঁ, যিটো ডক্টৰে আমাক হেৰি কৰিছিল, দুৰ্গম নন্দকিশোৰে। তেওঁৰ ডক্টৰ তাতে ওচৰত লৈ গ'লোঁ। ডক্টৰে আমাক চাই পেলাই কৈছে কি, পেচেণ্টটো যেতিয়া আমি তাতে ভৰ্তি কৰা লাগব এই ইমাৰ্জেঞ্চি, তেতিয়া ডক্টৰে পেচেণ্টটো চাই পেলাই কৈছে যে এইটোতো পেটটো ফুলি গৈছে, এইটো আকৌ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আমাৰতো চিন্তাত পৰি গ'ল, অপাৰেশ্যনটো ইমান সোনকালে কৰিব নোৱাৰে ৰ'ব, ঘৰৰ মানুহ আমি কনচাল্ট কৰিব লাগিব। অপাৰেশ্যন সিদিনাখন মাত্ৰ কৰি গ'ল, আমি ইমান সোনকালে আৰু কেনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰিব দিম। পিছত আমি ভাবিলোঁ কি, ঘৰত আমি চব ফোন কৰিলোঁ, বা ককাই ভাই আমাৰ হাজবেণ্ডকো ফোন কৰি দিছে, ভাইটিক ফোন কৰি পেলাই আমি জনালোঁ যে এনেকৈ অপাৰেশ্যন হ'ব। তেতিয়া আমাৰ ভয় লাগি গ'ল। পিছত ডক্টৰে কৈছে অকণমান ৰ'বাত, চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি MRCP কৰি চাম আগতে, MRCP কৰাৰ পিছত আমি ৰিপৰ্টটো দিম। MRCP যেতিয়া কৰিছে সিহঁতে আমাক MRCP ৰিপৰ্টখনে দেখা নাই, সিহঁতে জাষ্ট মানে সিহঁতে শ্ব' কৰাৰ কাৰণে বা কেনেকৈ পেচেণ্টে আছে সেইটো চোৱা বুলি কৈছে, আমাক ৰিপৰ্টটো দিয়া নাই আজিলৈকে। কি হ'ল পিছত পেচেণ্টটো বেছি ছিৰিয়াছ হৈয়ে গ'ল, দুৰ্বলো হৈ গ'ল। পিছত আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে পেচেণ্টটো থৈ দিলে বেছি নহ'ব, আমি প্ৰায় এসপ্তাহ আমি থৈ দিলোঁ তাতে। একো তাৰমানে সিহঁতে অকল কৈছে কি তাৰমানে এণ্টিবায়'টিক দি আছে, এণ্টিবায়'টিক মেডিচিনেদি কি হ'ব এতিয়া। দুদিনমান পিছতে আমি গম পাইছোঁ যে লিভাৰতো এফেক্ট হোৱা বুলি।
আকৌ 2 দিন পিছত গম পালোঁ যে আকৌ জণ্ডিছ ওলাইছে সেনেকৈ বেমাৰবিলাক এটা এটা ওলাই আছে আমাৰ ভয় লাগি গ'ল পিছত আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ডক্টৰ হেৰি কৰিলোঁ আমি জি এম চিত আমি ভৰ্তি কৰাই দিলোঁ জি এম চিত ভৰ্তি কৰাই পেলাই তাতে ডক্টৰে চোৱাৰ পিছত আমাক কৈছে কি তাতে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে যিটো আমাৰ খাদ্যনলীটো ফুটা আছে আৰু বিভিন্ন কিবা কিবি ইনজিউৰ্ড হোৱা বুলি কৈছে পিছত আমি আৰু ভাবিলোঁ তাতে অপাৰেশ্যন কৰাই ভাল হ'ব পিছত ছাৰে কৈছে ভাল হ'ব বুলি অপাৰেশ্যনটো কৰিলে পিছত অপাৰেশ্যন কৰি আমি এতিয়া দেখিলোঁ যে আৰু পেচেণ্টটো অৱস্থা বেয়া হৈছে এইটো ৰং ট্ৰিটমেণ্ট বুলিয়ে কৈছে আমাৰ এই জি এম চি গুৱাহাটী জি এম চি ডক্টৰে আমাক পুৰা স্পষ্ট কৈ দিছে যে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে GNRC ৰং হয় এইটো ছাৰে কৈছিলে এইটো কথা